Hi, welcome all. And today in this class, we are going to discuss about characteristic features of the comparative public administration. So, what are the characteristics of comparative public administration? We can discuss today. Okay. So, already we know that comparative public administration is a comparative study of different administrative systems existing in different nations. So there is a difference uh, between culture, social setting, and different things are there. In every nation, the situations are not similar. Sometimes the culture, the social system, uh, the environment, the ecology, so everything is different to each other. So compared to public administration's main focus is to study different administrative systems and its functioning and to find out whether any problem in the administrative system. So if there we if we find any difficulty in administration or any issues in administration, so while in the policy making stage, the administrative system uh, 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 can correct it. So they can make alterations, make adequate changes for the smooth functioning of the system or to develop the system. So to understand the understanding of the issues in administration in different nations is very important for uh, for developing uh, uh, one's own issues or one's own developing administrative system, uh, to develop administrative machinery to strengthen their administrative system, uh, to understand the understanding of various other systems is very necessary. So in that sense, public in public administration, comparative public administration is a very important part of public administration because uh, with the advent of comparative public administration, uh, the public administration also got much importance because comparative public administration has widened the scope of public administration. So that is a major thing when we relate comparative public administration with the public administration. Okay, so we can understand and we can study, we can discuss the major characteristic features of comparative public administration. So here we can discuss almost 5 characteristic features of comparative public administration. The first characteristic feature is it's a very young part of public administration. It's a uh, new side or a new area of study. So comparative public administration is in its youth stage. It's a relatively new field or study in the sense that it is only emerged after the Second World War. So ഒരു 1950s ശേഷം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ നമുക്ക് ആദ്യമായി അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ യങ് or it's a the study is in its youth stage. So അതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. റാഫേലിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ is a newcomer to the community of academic instruction and research. അക്കാഡമിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ റിസർച്ചിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പുതിയ കടന്നുവരവാണ് comparative public administration കാണാൻ പറ്റും. He has traced its origin to the 1952 Conference on Administration held at Princeton University. So that was the origin of comparative public
administration. It was during this conference that a subcommittee under the Committee on Public Administration entitled Comparative Public Administration was established to develop a criteria of relevance and a design for field studies in foreign countries. So, comparative public administration and development stage which it's a new area of study, it's a newcomer, and it's the study of comparative public the studies in through comparative public administration are very a new area in the public administration studies. So that is the major characteristic feature of comparative public administration. So the second characteristic feature is the comparative public administration is to use, as Thomas S. Coham's term, in a pre-paradigmatic stage. So it can be used as in a pre-paradigmatic stage, which is characteristic by characterized by a diversity of approaches and the absence of a dominant model or paradigm is not there. So എന്താണ് pre-paradigmatic stage എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോമിനന്റ് അപ്രോച്ച് അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ച് ഡോമിനന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് ഒട്ടേറെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പഠനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോമിനന്റ് അപ്രോച്ചിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പഠന മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് പഠനങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രീ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. സോ അവിടെ ഒരു there exists a plethora of competing approaches, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ അപ്രോച്ചസ്, കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ദീസ് അപ്രോച്ചസ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് ഡബ്ല്യു റിഗ്സ്. FW റിഗ്സ് ആണ് ഈ അപ്രോച്ചസിനെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് in 1962 as normative, empirical, normothetic, ideographic and non-ecological and ecological approach. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങും നേച്ചറും ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ FW റിഗ്സിന്റെ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നോർമേറ്റീവ്, അതായത് ഒരു നോർമേറ്റീവ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വാല്യൂ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള, മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ എംപെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, എവിഡന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്സ്പീരിയൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒബ്സർവേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപെരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. എംപെരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോ നോർമേറ്റീവ് ടു എംപെരിക്കൽ മീൻസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് എംപെരിക്കൽ എന്നുള്ള സെൻസിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തീർത്തും എന്താണോ റിയലി ആക്ച്വലി എന്താണത് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പഠന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് FW റിഗ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് മോഡൽസുകൾ. അതിൽ നോർമേറ്റീവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എംപെരിക്കൽ പഠനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അതുപോലെ നോമോതെറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന പഠനമല്ല, മറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് നോമോതെറ്റിക് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഐഡിയോഗ്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം സിംഗിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനമാണ്, അതിൽ നിന്ന് നോമോതെറ്റിക് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നോൺ ഇക്കോളജിക്കലിൽ നിന്ന് ഇക്കോളജിക്കലായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നത്. അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പ്രീ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, third characteristic feature of comparative public administration is
Comparative public administration, according to Ricks, FW Ricks, is characterized by following three trends. Trends we already studied in the nature of comparative public administration. The trends were a shift from normative to empirical, and a shift from a shift from ideographic to normothetic, and a shift from non-ecological to ecological. In 1962, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. He noted that the first trend and was fairly clear, but not the second and third trend, which were only beginning to develop. So what are the trends? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ പഠന രീതിയിൽ നിന്ന് തീർത്തും സയന്റിഫിക് ആയ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപെരിക്കൽ പഠന രീതിയിലേക്ക്, ഒരു സയന്റിഫിക് പഠന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പഠനം കൂടുതൽ വൈബ്രന്റ് ആയി മാറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ട്രെൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് FW Ricks കണ്ടെത്തുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, ഒരു ഐഡിയോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നോമോതെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തേക്ക് മാറുന്നു. എന്താണ് ഐഡിയോഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിംഗിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ US ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റഡ്, പ്രത്യേകിച്ചും പർട്ടിക്കുലർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ US അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ്. അങ്ങനെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു US ഓറിയന്റേഷനിൽ തന്നെ നിലനിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു US ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന മേഖല, അല്ലെങ്കിൽ US-ലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ഓറിയന്റഡ് ഉള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഐഡിയോഗ്രാഫിക് എന്നുള്ള ടൈം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിന്, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള, കൾച്ചേഴ്സിലുള്ള, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എംപെരിക്കൽ സ്റ്റഡി, ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം, ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോമോതെറ്റിക് സ്റ്റഡീസിലൂടെ ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇക്കോളജിക്കൽ മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, ഇപ്പം ഒരു പഠനം നടക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വെൻ വി സ്റ്റഡി an agrarian society, so an administrative system which is functioning in an agrarian society is totally different from a system in the industrial society എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ രീതികൾ ആകണമെന്നില്ല ഒരു അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്കോളജിയെ, അത് നിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്കും അതിന്റെ ഒരു പഠന മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അവിടെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു നോൺ ഇക്കോളജിക്കലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം 1962 ഈ ഒരു അപ്രോച്ചസ്, ഒരു ട്രെൻഡ്സിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നോർമേറ്റീവ് ടു എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയോഗ്രാഫിക് ടു നോമോതെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇക്കോളജിക്കൽ ടു ഇക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല, എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഈ ഒരു ട്രെൻഡ്സ് ഡോമിനന്റ് ആവുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോമിനന്റ് ആവുന്നത് നോമോതെറ്റിക് ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസും കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വലിയൊരു റെലവൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് എത്രത്തോളം എംഫസിസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം പിന്നീട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നോർമേറ്റീവ് കൺസേൺ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന, അതായത് നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസിനെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നോർമേറ്റീവിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പിന്നീട് മാറി. പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ തന്നെ ന്യൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, പ്രത്യേകിച്ചും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒരു പഠന വികസനത്തിനൊപ്പം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ നമുക്കറിയാം ബിഹേവിയറലിസം ഒരു വാല്യൂ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലാരിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ തീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കൂടുതൽ പ്യൂർലി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠന മേഖലയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അതിൽ വാല്യൂസിനെ മാറ്റി നിർത്തണം, ഇത് ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ് തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നീട് ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ തന്നെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വാല്യൂസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിലുള്ള പഠനം സാധ്യമാകൂ. ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ പഠന മേഖല എന്ന നിലയിൽ, സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ മേഖല എന്ന നിലയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യൂസിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, കുറേയൊക്കെ വാല്യൂസ് വേണം, നോർമേറ്റീവ് ആണ് എന്നൊരു കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ വന്നപ്പം തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും
പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനൊപ്പം ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഈ പറയുന്ന നോമത്തറ്റിക് അപ്രോച്ചസിനും അതുപോലെ ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസിനും ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ട്രെൻഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, the fourth feature is field of comparative public administration has been dominated until recently by American scholars on public administration in general and members of the CAG in particular. So CAG കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, 1960s അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു CAGയുടെ ഒരു മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം ഒരു അമേരിക്കൻ സ്കോളേഴ്സാണ്. കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ US ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു ഈ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒരു ജനറലി അതൊരു സിംഗിളി സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. The comparative administrative group made a tremendous contribution to the study of public administration in general and comparative public administration in particular through the sponsorship of research seminars, conference, and its prodigious output of publications, which included a newsletter, seminar reports, teaching materials, occasional papers, and various volumes in the CAG series published by Duke University Press. അപ്പം ഈ ഒരു US ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു CAG ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൂടുതലും അതിന്റെ ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട്സോ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസോ ഒക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഒരു അമേരിക്കൻ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, and fifth and final characteristic feature is comparative public administration emphasizes on two primary motivational concerns: theory building and development administration. This concern for the theory has been recognized by most scholars in the field, especially by Hedy, Hefe, and Raffaelli, for example. Theory building efforts in comparative public administration have so far concentrated on two types of theories: general and middle range theories. Examples of general theories are F.W. Rick's macro models of agraria, industria, and his theory of prismatic society. So that will be studied in the future classes. So the best example of a middle range theory in comparative public administration is Max Weber's ideal type of bureaucracy, which has been critically reviewed by Alfred Diamond and tested in Egypt by Moray Berger and Turkey by Robert Prestos. And in recent years, there has been a shift in emphasis from general theories to middle range theories in comparative public administration. So comparative public administration ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എംഫസൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന രീതിയിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രധാന ഏരിയകൾക്കാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് തിയറി ബിൽഡിംഗ് എന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരു തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക, വിവിധങ്ങളായ തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കൂടുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മറുവശത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുക, തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനമായും തിയറി ബിൽഡിംഗിൽ മാക്രോ ലെവൽ തിയറിയും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് തിയറിയും വരുന്നുണ്ട്. മാക്രോ ലെവൽ തിയറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് F.W. റിക്സിന്റെ പ്രിസ്മാറ്റിക് തിയറിയും ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രേറിയ തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായും വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് തിയറീസിൽ മാക്സ് വെബറിന്റെ ഐഡിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അതിനെ ക്രിട്ടിക് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ തിയറി ബിൽഡിങ്ങും അതിനൊപ്പം ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് മേഖലയിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, another important area we are going to discuss in this module is
significance of comparative public administration. So what are the significance? So we already discussed some importance of public administration, comparative public administration in the previous class. So we can also add some more points to the significant part of comparative public administration. So comparative public administration has now established itself as one important branch, or it's a sub-discipline. It is a sub-discipline of public administration. It is very clear. So public administration ഒരു ഉപ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന നിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠന മേഖലയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. സോ ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിർച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഹൊറൈസൺ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു ഹൊറൈസൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് June opined that comparative perspective is needed for improving public policies and for their theory building in a field of public administration. So, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പോളിസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ, നയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ നയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഏത് ആസ്പെക്ടിൽ ഏത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് തുടങ്ങിയൊക്കെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോളിസി ബിൽഡിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കിംഗിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ദ കോണ്ടംപററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ സമകാലിക ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എംഫസൈസ് ഓൺ തിയറി ഓഫ് ടെസ്റ്റബിൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വിച്ച് അസർട്ട് റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ്. ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് വെച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അത്തരത്തിലൊരു തിയറിയെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു, അതിനുള്ള കാരണം ഇതായിരിക്കാം, ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട്, അത്തരത്തിലൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പഠനം വിധേയമാക്കാനും അത്തരത്തിൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും വേരിയബിൾസിനെ കണ്ടെത്താനും വേരിയബിൾസിനെ വെച്ച് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠന മേഖലയായി കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ടെസ്റ്റബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ ഒരു പഠന മേഖലയായി കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ജനറലൈസേഷനും മോഡൽസും ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ജനറലൈസേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡൽസും തിയറീസും എല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു, അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൂടാതെ comparative studies also help in expanding factors responsible for cross-national and cross-cultural similarities as well as distinctions in the administrative system. അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സയന്റിഫിക് പഠനം കമ്പാരിറ്റീവ് മേഖലയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി സയന്റിഫിക് പഠനം സാധ്യമാണ്. ആ ഒരു സയന്റിഫിക് പഠനത്തിലൂടെ ക്രോസ് നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും അതേപോലെ ക്രോസ് നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റീസും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, another major importance is it's an approach to revitalize the declining space of public administration theory making capacity. So public administration ഒരു പഠന മേഖല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം അതിന് ബേസിക്കലായ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു പേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു എൻഡിങ് അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങി. അതിനൊരു കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇൻ ദ സെൻസിലല്ല, ആ ഒരു എൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുനർജന്മം നൽകാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് മേഖലയിലേക്ക് അത് പോയി. ഇറ്റ് ഓഫർ സ്റ്റഡി the administrative process and organization in order to explain the common problems and to find remedies to solve these problems. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിന്റെ റെമഡീസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. It attempts to identify the characteristics of various administration in terms of certain established analytical categories in the light of which identification of administrative phenomenon becomes probable for as many administrative systems as possible.
Policy recommendation is one of the important outcomes of comparative public administration. അപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്തിന്റെ പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് അവസ്ഥയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോളിസി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു വലിയ റിസൾട്ടാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഒരു വലിയ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പോളിസി റെക്കമെൻഡേഷനെ കാണാം. Waldo points out that the following is significance of comparative public administration. വാൾഡോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രധാന ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് to discover, define and differentiate the stuff that is to be compared whenever in the world it may be. ഇപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ്, അവരുടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം ക്രൈറ്റീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, ഇതിനെ ഈ കണ്ടന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ to develop criteria of differentiation that is useful in order to analyzing the stuff once it has been identified. അപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിന്റെ സ്റ്റഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വാൾഡോ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, comparative public administration lies in its academic utility in terms of scientific and systematic study of public administration, and it also improved the knowledge about the administrative system. Knowledge improve ചെയ്തു, and so that appropriate administrative reforms and changes can be brought about in different nations. അപ്പോൾ ആ knowledge develop ചെയ്തതിൽ വഴി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ചേഞ്ചസ് കൂടുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാനും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ദ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദി സബ്ജക്ട് ബ്രോഡർ. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ബ്രോഡർ ആക്കുന്നതിൽ, അതിനെ വൈഡൻ ചെയ്യുന്നതിൽ, അതിനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതിൽ, അതിനെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ വഹിച്ചു കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ. സോ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ, കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഇത് തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എത്രത്തോളം പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കടന്നു വരുമെന്നും ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ എടുത്തു പറയുന്നതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വലിയ വിജയം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. It has brought politics and administration closer to each other. It has brought greater scientific outlook in theory building. തിയറി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ആഡഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻലി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡി ബൈ ദി writers on comparative public administration that the subject of public administration is said have undergone a revolutionary shocks. Okay, revolutionary shocks. And finally, the study of comparative public administration is not merely an intellectual exercise of the scholars, nor is it limited to mere comparative studies. അതൊരു വെറും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. ഇറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഹാവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെയറിംഗ് ഓൺ ദി ഹോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ബേസിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യലിസത്തെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി, പ്രത്യേകിച്ചും US ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിവിധങ്ങളായ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ലെവലിലേക്ക് അത് മാറി. അപ്പോൾ ഒരു റീജിയണലിസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യലിസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക്, ഒരു പഠന മേഖലയിലേക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദിസ് സബ്ജക്ട് ബ്രോഡർ, ഡീപ്പർ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ബ്രോഡർ, ഡീപ്പർ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ. ഈ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ വലിയൊരു ബ്രോഡർ ആക്കി മാറ്റിയതിൽ, അതിനെ ഡീപ്പർ ആക്കി മാറ്റിയതിൽ, അതിനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റിയതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി, കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തഡോളജി, comparative study has brought politics and public administration closer to each other. Okay, and comparative methodology has broadened the field of social science research, which was earlier confined to cultural limitations. Cultural പരിമിതികൾ കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന
കമ്പാറ്റീവ് മെത്തഡോളജി കൂടുതൽ ബ്രോഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് കമ്പാറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഗ്രേറ്റർ സയന്റിഫിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻ തിയറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. തിയറി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹാസ് എൻകറേജ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രോഡനിങ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ അനാലിസിസ്. സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് തന്നെ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കമ്പാറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിജയിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.